तुम परम बराबर हाथ, युगल चरण मम वंदना, धर पर नाथ। मूक उजरह शास्त्र घट, पेंग गिरन चढ़ जाहे। अंध लखै बदरो सुनै, जब काल कृपा कराए। कहा बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बर न सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखहु राखन हार दयाला, नानक घर के बोले। राखहु राखन हार दयाला, नानक घर के बोले। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। सच काल कूड़ वरत्या, कल कालख बीताल। बीओ बीज पत लै गए, अब क्या उगवै दाल। सच काल कूड़ वरत्या, कल कालख बीताल। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਚੀ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਰੋਗ ਦੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਾਮਦ ਹੈ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਮਨੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ, ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ,
ਜਗਤ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ अपनी पावन गुरबाणी श्री आसा जी की वार के अंदर 11वें श्लोक के अंदर पावन अकाली गुरबाणी अंदर प्रमाण बख्श रहे हैं। सच काल कूड़ वरतिया कल कालख बेताल। जिवें कल आप संत ने सरवण किया, राय बुलार जी ने निम्रता धारण करके सतगुरां नूं प्रश्न पूछे, बेनतियां कीतियां। महाराज साहब जी ने राय बुलार की बाबत सारे संसार नूं उपदेश बख्शिया है। ये जिहड़े अज श्लोक की विचार हो रही है, ये मन्निया जाता है संप्रदावां वल्लों कि एक दे विचार जिहड़े प्रश्न उत्तर होए, सिक्ख्यावां लईआं गुरसिखां ने, कहते हैं कि एक तो राय बुलार दे नाल वार्तालाप मन्नी है, एक जदों महाराज साहब जी सिद्धां दे वल गए उदों दी विचार मन्नी है। गुरसिख कहन लगे कि महाराज साहब जी कृपा करके दसो कि कलयुग का समा है, इच वरतारा की वरत रहा है, ये भी दूजे युगां वांगू ही है। आप जी कृपा करके दसो कि जीव का जिहड़ा नवेड़ा है ये किस प्रकार होवेगा, किस प्रकार जीव का नवेड़ा होवेगा, आप जी कृपा मेहराम करके दसो। ये दो संप्रदायां वालों विचार आती है कि एक तो कहते हैं कि राय बुलार जी ने पूछया, दूजा कहते हैं कि सिद्धां ने सतगुरां नूं प्रश्न पूछया सी, उहदी बाबत सतगुरां ने बड़ी कृपा मेहराम की, बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल गुरबाणी दे विच पावन उपदेश बख्शिया है। की बख्शदे हन उपदेश? प्यार दे नाल सरवण करिए जी। सच काल कूड़ वरतिया कल कालख बेताल। महाराज साहब कहते गुरसिखो इस तरह लगता है जिवें सच का काल पै गया हो। सच्चा बंदा तो लभदा ही नहीं कलयुग दे विच, सच्चे बंदियां दी बड़ी घाट आ गई। सच काल कूड़ वरतिया, महाराज साहब कहते झूठ का ही वरतारा वरती जा रहा सारे पासे। कोई धर्मशाला के अंदर वेख लाओ, कोई मंदिर दे विच मस्जिद दे वेख लाओ, जिथे मर्जी वेख लाओ, महाराज साहब कहते कूड़ का पसार हो रहा। जिथे वेखो झूठ का ही पसारा वध रहा है, सच का तो मानो जिवें काल पै गया। कल कालख बेताल, ते कलयुग दे विच इहो जे जीव हो गए ने कालख वाले, जिन्हां नूं विकारां दी मैल लग गई। महाराज साहब कहते वो बेताल हो गए, भूतने बन गए। वेखो संगत जी, सतगुरां ने उन्होंने भूतने आख्या है जिन्हां ने नाम नहीं जपिया। कलयुग के समय दे विच जे कोई कहते दो वारी भी एक वारी भी वाहिगुरू कह दे ना, थोड़ा समा कह दे, उन्होंने 4 युगां नालों वध फल मिलता है, क्योंकि 4 युगां का मंत्र आख्या है वाहिगुरू गुर मंत्र। कलयुग के समय दे विच नाम जपना तो औखा है, पर जे कोई जप लवे फल भी भाई उन्ना वध मिलता है। पर जिहड़े संगत जी नहीं जपदे, महाराज साहब जी प्रमाण करते ने कालख बेताल, काले मूहां वाले ने, वो बेताल भूत ने। कोई इन्हां नूं मनुख नहीं कह सकते, जिन्हां ने कलयुग के समय के अंदर कालख वर्गे काले पाप कमाए, मंदे कर्म कमाए। महाराज साहब जी कहते वो बेताल ने, भूत ने, क्योंकि सच दे जिवें खंभ ला के उड़ गया होवे ना, सच का तो काल ही पै गया कलयुग के अंदर। सारे बन्ने कूटदा ही वरतारा है। बियो बीज पत लै गए अब क्या उगवै दाल। पर महाराज साहब जी कहते पहले युगां के अंदर जीवां ने चंगे कर्म किए, जग पुन किए, आपदी आपदी पत लैके आपदी आपदी इज्जत के नाल दरगाह नूं चले गए।
ਆਬ ਕਿਆ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਸਾਬਤੇ ਦਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵ ਜ਼ਿਆਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਦਾਣਾ ਤੇ ਸਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਕਿਆ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੇ ਨੇ। ਖੋਟੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਲੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਸਾਬਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੁੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਸੂ ਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੀਏ ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਦਈਏ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਧਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜ ਵੀ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਦਾਲ ਵਰਗੇ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਰੁੱਤੀ ਹੂ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਤੀ ਹੂ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੁੱਤ ਕਹਿਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਹੈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜਣ ਦੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬੀਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਤ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਜੋ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਬੀਜੋ, ਇਹ ਉੱਗੀ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾ ਦੁਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ। ਬੀਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਨੇ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੱਤਰ ਬੀਜਣ ਨਾਓ, ਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ, ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਧੋਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਹ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਰੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਕੋਰੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਦੁਵੇਖ ਪਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, 100 ਘਰ ਮਹਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 50 ਘਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ 50 ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਦੁਵੇਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਹੀ ਕੋਰਾ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈਐ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੁ ਤਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਚ ਕਿ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਖੁੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣ ਹੁੰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਪੱਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈ ਦੀ ਖੁੰਬ ਚੜਾਓ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਡਰ ਰੱਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ। ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਪੈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਕੂੜਾ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਸਨ, ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਗਏ ਐਵੇਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਰ, ਪਰ ਕਈ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਦਤ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਰਾ ਤੇ ਕੋਰਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹੱਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੂੜ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸਿਕਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਵੰਡਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਨੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਰਈਅਤ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੰਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਪਰ ਧਿਆਨ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਨੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀਵ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਹੀ ਆਈ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲੜ ਲੱਗਦੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੰਨੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਟੋਟਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਧਾ। ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਗਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਈ, ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਗੋਸ਼ਟ ਖਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੂਰ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਨਚਹਿ ਵਾਜੇ ਵਾਵਹਿ, ਰੂਪ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਜੇ ਵਾਵਹਿ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਰੂਪ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰ, ਆਪਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਬੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਓ ਦਵਾਓ ਹੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਕੂਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵਹਿ, ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ। ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ, ਸੰਜੈ ਕਰਹਿ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਖਾ ਦੁਵੈਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੰਜੈ ਕਰਹਿ ਪਿਆਰ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਇਆ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦੰਮਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਕਤ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਚਿਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ, ਘਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰਹਿ ਗਾਵਾਵਹਿ, ਮੰਗਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰਹਿ ਗਾਵਾਵਹਿ, ਜੀਵ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦ ਗੰਮੜੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾ ਰੱਖ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਧਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ 7 ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ, ਬਾਕੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਧਰਮ ਗਵਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਹਿ ਮੂਖ ਦੁਆਰ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਮੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਰਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 4 ਬੱਜਰ ਕ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਤੀ ਸਦਾਵਹਿ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣਹਿ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣਹਿ, ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬਖਾਣੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜੀਵ ਅੰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਹਾਂ, ਜਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ। ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਜਨਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੈਦਾ ਤੂੰ ਜਤੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਤੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ, ਘਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ। ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੋਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ, ਘਾਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ। ਘਾਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ, ਤਾ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ, ਪਤ ਰੂਪੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੂਪੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ, ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਦੀ ਸਵੱਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਬਦੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ,
ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਵੇਖੈ ਸੋ। ਛਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ। ਤੈਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਉ ਨਵੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਦੇ ਬਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਚੱਲਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜੀ ਦਿਸਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀ। ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਟੱਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਪੌੜੀ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕਉ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਤਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕਉ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਪਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਤਾਤਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਖਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਤੜਕੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁਰ ਕਰਮ ਤਿਨਾ ਕਉ ਜਿਨਾ ਕਉ ਤੁਧ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਮ ਪਾਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਤਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਘਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਰ ਘਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਭਾਈ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਤੜਕੇ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਖਸਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਨਾ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਛਾਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਹੈ, ਇਕ ਆਪਹੁ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਹੁ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਦੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਛਕੀ ਗਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੀ ਜਾਗੇ ਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਨਿਖੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਦਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇ, ਲੈ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਨ ਫਲਣਾ ਕੀ, ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਫੂਸ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਛਕ ਲਈਆਂ, ਫੀਸ ਫੇਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਹੁ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕਰੀ ਗਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿੱਥੈ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿੱਥੈ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਦਿਨ ਬਾਹਲਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਓ 2-3 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸੰਗਤੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਕ ਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਜੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਮਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਸੰਗਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਇੱਧਰ ਸੰਥਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਾ ਲਿਓ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈਏ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੈ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्मा, अविनाशी अघनाश। हे पूरन हे सर्वमय, दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेका। हे गोबिंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेका। हे अपरंपर हर हरि, है भी होवनहार। हे संत कै सदा संग, निधाराया धार। हे ठाकुर हौ दासरु, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिया परोए। आए प्रभु शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है,
ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ